विद्यार्थी मित्रों, अमारी यूट्यूब चेनल टीचिंग मेथ्स एलजीए में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज ધોરણ 12 विषय गुजराती में एचएससी बोर्ड परीक्षा द्वारा जे पेपर लेवामां आवे छे तेने अनुलक्षीने अहीं प्रेक्टिस पेपर आपवामां आवे छे तेनुं आज आपणे संपूर्ण सोल्यूशन करीशुं। जो विद्यार्थी मित्रों तमे पूरेपूरो विडियो जोशो तो तमने पूरेपूरो ख्याल आवशे अने तमारी जे बोर्डनी परीक्षा आवे छे तेमां पण तमने खूब ज उपयोगी साबित थशे। आ उपरांत मित्रों अहीं टाइम टेबल आपेलुं छे ते टाइम टेबल प्रमाणे आपणे अलग अलग विषयना प्रेक्टिस पेपरना संपूर्ण सोल्यूशन साथेना विडियो अहीं चेनलमां मूकवामां आवशे। जो तमे पूरेपूरा बधा ज विडियो जोशो तो तमारी जे परीक्षा आवे छे तेमां पण तमने खूब ज उपयोगी साबित थशे। हवे वधु समय नहीं लेता आपणे गुजराती विषयनो पेपर जोईशुं। तेमां अहीं विभाग ए आवे छे ते पद्य आधारित प्रश्नों पूछाय छे। तेमां अहीं सूचना आपेली छे के नीचे आपेला बहुविकल्प धरावता प्रश्नोना उत्तर साचो विकल्प शोधीने लखो। अहीं पहेलो आपेलो छे के गोपी शेमां स्नान करवानी ना पाड़े छे, तो जवाब आवशे ब यमुनाना नीरमां। 2 दीकरी समळीने कयुं संबोधन करे छे, तो जवाब आवशे अ बेनीनुं। 3 लक्ष्मण उर्मिला पासे कयुं शस्त्र धारण करीने आवे छे, जवाब आवशे क धनुर्बाण। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते पहला विभाग में पद्य आधारित प्रश्नों पूछाय छे तेमां आपणे आगळ जोईशुं। अहीं नीचेना प्रश्नोना माग्या प्रमाणे उत्तर लखवाना छे। प्रत्येकनो एक एक गुण छे। तेमां चौथो प्रश्न शामळदास मूळदास सोलंकीनुं उपनाम शुं छे, तो जवाब आवशे श्याम साधु। 5 पत्थर थर थर त्रुजे काव्यनो साहित्य प्रकार जणावो, तो जवाब आवशे गीत। 6 बा एकला जीवे काव्यना कविनुं नाम जणावो, तो जवाब आवशे मुकेश जोशी। नीचेना प्रश्नोना एक वाक्यमां उत्तर आपो। 7 कवि श्री नरसिंह मेहता ईश्वरने वृक्षमां कया स्वरूपे जुए छे, तो जवाब आवशे कवि श्री नरसिंह मेहता ईश्वरने वृक्षमां बीज स्वरूपे जुए छे। 8 कलियुगने नळना शरीरमां प्रवेशवानो मोको शी रीते मळ्यो, जवाब जळथी पग धोता कोरे रही गयेली पानी द्वारा तेमने शरीरमां प्रवेशवानो मोको मळ्यो। 9 मूर्ख मनमा शुं जाणतो नथी, जवाब प्रभु भक्तिनो आनंद केवो होय ते जाणतो नथी। 10 गोपी कोकिलने सांभळवानी केम ना पाड़े छे, तो जवाब आपशे कोकिल रंगे श्याम छे तेथी गोपी कोकिलने सांभळवानी ना पाड़े छे। नीचेना प्रश्नोना 3-4 वाक्योमां उत्तर आपो। अहीं 2-2 गुणमां प्रश्नो पूछाय छे। तेमां 11मो प्रश्न छे भवना अबोला लोकगीतमां नायिका शो संदेशो मोकलावे छे, जवाब विद्यार्थी मित्रों अहीं जवाब आपेलो छे ते तमे जोई शको छो। आ रीते अहीं 2-2 गुणमां प्रश्न पूछाय छे। 12 वनमां जवा अंगेनी पतिनी वातथी उर्मिला पर शी असर थाय छे, जवाब 13 शक्यताना द्वार खखडाववा एटले शुं करवुं, जवाब विद्यार्थी मित्रों जो तमे चेनल में नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करवा विनंती, जेथी तमने जे नवी नवी अपडेट आवे छे ते अपडेट मळती रहे। 14 ओलियानो न्याय साचो साथी गणी शकाय, जवाब विद्यार्थी मित्रों अहीं आगळ आपणे जोईशुं तो 4-4 गुणना प्रश्नो पूछाय छे। तेमां अहीं 15मो प्रश्न छे बानी वेदना तमारा शब्दोमां लखो, तो विद्यार्थी मित्रों अहीं जवाब आपेलो छे ते तमे जवाब जोई शको छो अने आ रीते तमारे अहीं लॉन्ग प्रश्नो होय छे ते लखवाना होय छे। अथवा 15 पाणीनी करुण परिस्थितिनुं वर्णन करो, जवाब विद्यार्थी मित्रों अहीं विभाग ए जे पद्य आधारित विभाग हतो ते विभाग पूरो थाय छे। हवे विभाग बी जोईशुं जे गद्य आधारित प्रश्नों पूछाय छे ते जोईशुं। तेमां अहीं नीचे आपेला बहुविकल्प धरावता प्रश्नोना साचो उत्तर विकल्पमांथी शोधीने लखवानो छे, जे 1-1 गुणमां पूछाय छे। तेमां अहीं 16मो प्रश्न छे अमरनाथनी यात्रा कया समयमां सरळ पड़े छे, जवाब आवशे अ अषाढ़ के श्रावण। 17 व्यासना मते क्षत्रियोनो धर्म शो छे, तो जवाब आवशे क दंड। 18 सौजन्यशील प्रभाशंकरे कया पदने शोभाव्युं हतुं, जवाब आवशे ड प्रमुख पद।
નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર લખો. પ્રત્યેકનો એક એક ગુણ. 19. મા આત્માના માણસ કૃતિના રચયિતાનું નામ આપો. તો જવાબ આપશે ધીરુબહેન પટેલ. 20. અનિરુદ્ધનો ગૃહ ત્યાગ પાઠમાં કોની કથા છે? તો જવાબ આવશે પ્રવજ્યા. 21. શરત પાઠનું મૂળ શીર્ષક શું છે? જવાબ આવશે ધ બેટ. નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો. 22. બાપુ પાસેથી વિનોબાને શાની દીક્ષા મળી? જવાબ આપશે બાપુ પાસેથી વિનોબાને કર્મયોગની દીક્ષા મળી હતી. 23. ઉછીનું માગનારાઓમાં કયો ગુણ હોતો નથી? તો જવાબ આવશે ઉછીનું માગનારાઓમાં વિવેકનો ગુણ હોતો નથી. 24. લેખિકાએ અમરનાથ યાત્રા શેના દ્વારા કરી? જવાબ લેખિકાએ અમરનાથ યાત્રા પાણીદાર ઘોડાઓ દ્વારા કરી. 25. અંતે યુધિષ્ઠિર બેભાન શા માટે થઈ જાય છે? જવાબ યુધિષ્ઠિર પશ્ચાતાપને કારણે અત્યંત ભાવેવેશમાં આવીને બેભાન થઈ જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે બે ગુણના પ્રશ્નો પૂછાય છે તે જોઈશું. તો અહીં 2 ગુણમાં આપેલા છે કે 26મો પ્રશ્ન. ગુરુને ત્યાં ભણવાને લીધે શ્વેતકેતુમાં શા ફેરફાર થયા? જવાબ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જવાબ આપેલો છે તે તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે તમારે જવાબ લખવાના હોય છે. 27. દેવરાજના બાળપણમાં તેના મા બાપ શહેરમાં શા કાર્યો કરતા હતા? જવાબ 28. અનાથ બાળકોની મુલાકાતથી નાયકને નાયિકા વિશે શો વિચાર આવ્યો? જવાબ 29. ઘરે જતા મણિબાઈએ શી વિમાસણ અનુભવી? જવાબ 'નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. ગમે તે એક. પ્રત્યેકના 4 ગુણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં 2 પ્રશ્નો પૂછાય છે. એમાં કોઈ પણ એક લખવાનો હોય છે જે 4 ગુણમાં પૂછાય છે. તેમાં 30મો પ્રશ્ન. યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ નાટકના અંતની ચર્ચા કરો. જવાબ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જવાબ આપેલો છે તે તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે તમારે જવાબ લખવાનો હોય છે. 4 ગુણમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે. અહીં 8મો પ્રશ્ન પૂછાયો છે. ઓશીનો માંગનારાઓ નિબંધના શીર્ષકની યથાર્થતા ચર્ચો. જવાબ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં 4 ગુણમાં એક પ્રશ્ન પૂછાય છે. જેમાં એક 8માં પૂછાય છે એટલે કે તમારે 2માંથી કોઈ પણ એક લખવાનો હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં વિભાગ 2 જે ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નો હતા તે વિભાગ 2 પૂરો થાય છે. હવે વિભાગ C જોઈશું. તો વિભાગ C છે જે વ્યાકરણ આધારિત વિભાગ છે એટલે કે વ્યાકરણના પ્રશ્નો પૂછાય છે. તેમાં અહીં જોઈશું કે નીચેના શબ્દોને સામસામે જોડીને સમાનાર્થી શબ્દો લખવાના છે. તેમાં અહીં સજા આપેલું છે તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે દંડ અને આ બાજુ થશે શિક્ષા. તો આ રીતે તમારે જોડકા જોડવાના હોય છે. હવે કમનીય તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે રમ્ય અને બીજું તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે સુંદર. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોડકા જોડવાના હોય છે. વેળો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે રેતી અને તેનો સમાનાર્થી શબ્દ સાથે બેકોર. ગોષ્ઠી તેનો સમાનાર્થી શબ્દ છે વાતચીત અને તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ગોઠડી. સૂરજ તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ છે ભાસ્કર અને બીજો સમાનાર્થી શબ્દ છે સૂર્ય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આ રીતે જોડકા જોડવાના છે જે 4 ગુણમાં પૂછાય છે. હવે આગળ જોઈશું કે નીચેના વાક્યોમાં રેખાંકિત શબ્દના સ્થાને તેના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખી વાક્યનો અર્થ બદલાય નહીં તે રીતે ફરીથી લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 36મા પ્રશ્નમાં આપેલું છે કે ટેકરાની જમીન કઠણ નહોતી. તો એ જે કઠણ છે તેનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે પોચી અને વાક્ય ફરીથી આ રીતે લખવાનું છે કે ટેકરાની જમીન પોચી હતી. 37. આ તો ગૌણ પાસ્યા છે. તો ગૌણ એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે મુખ્ય અને આ વાક્ય ફરીથી આ રીતે લખવાનું છે આ તો મુખ્ય પાસ્યા નથી. 38. શ્યામ રંગ સમીપ ન જાઓ. તો સમીપનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે દૂર. તો શ્યામ રંગથી દૂર જાઓ. આ રીતે વાક્ય લખવાનું છે એટલે કે એનો અર્થ બદલાય નહીં. 39. પલંગમાં સૂઈ જવાનું સુખદ લાગ્યું. જે સુખદ શબ્દ આપેલો છે તો તેનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે દુઃખદ. પલંગમાં સૂઈ જવાનું દુઃખદ ન હોતું લાગ્યું. 40. સ્વાર્થને પોષવા તારે અંતરવારના નથી. તો એ સ્વાર્થ એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે નિસ્વાર્થ અને અહીં વાક્ય આ રીતે બનાવવાનું છે કે નિસ્વાર્થને પોષવા તારે અંતરે વાસના છે ખરી.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે વિરોધાર્થી શબ્દ લખવાના છે અને વાક્યનો અર્થ ના બદલાય એ રીતે તમારે વાક્ય ફરીથી લખવાનું હોય છે। હવે આગળ જોઈશું કે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો। 41 ગામમાં સૌને બેસવાની જગ્યા, તો તેને ચોરો કહેવાય। જેને કશો આકાર નથી તેવું અમૂર્ત। ખરાબ ચાલ ચગતવાળી સ્ત્રી કુલટો। 5 નદીઓનો પ્રદેશ પંચાળ। જન્મદિવસને 60 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે ઉજવાતો ઉત્સવ, તો હીરક મહોત્સવ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે 4 ગુણમાં શબ્દ સમૂહ પૂછાય છે। હવે આગળ જોઈશું નીચેના તળપદા શબ્દોના શિષ્ટ ભાષાના માન્ય અર્થ લખો। અહીં ટાણે, તો તેનો શિષ્ટ ભાષામાં અર્થ થશે સમયે। ઓબાળ, તો તેનો અર્થ થશે બળતણ। નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો। અહીં દીકરી આપેલું છે તો તેની સાચી જોડણી આ રીતે થશે દીકરી। અહીં દુશાસન આપેલું છે તો તેની સાચી જોડણી થશે દુશાસન। અને તત્વ, તો તેની સાચી જોડણી થશે તત્વ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે 3 ગુણમાં પૂછાય છે। સાચી જોડણી લખો। નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર કૌંસમાં આપી અને સૂચના જે આપી છે એ પ્રમાણે લખવાનું છે। તેમાં 51માં આપેલ છે એ નાનકડો નિશ્ચિત લોચો સહેજ સળવળ્યો, તો એ વિશેષણ શોધીને લખો। આવી સૂચના આપેલી છે તો આમાં વિશેષણ છે નાનકડો। 52 ખાલી જગ્યા નારી છે ઘણું માન મુકાવે દેવતા તણું, તો એ સૂચના આપેલી છે કે ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય વિશેષણ મૂકો, તો ખાલી જગ્યામાં વિશેષણ આવશે બુદ્ધિમાન। 53 રાષ્ટ્રનેતા શાકભાજી પણ સમારે, આવું તો ક્યારેય સુન્યું ન હોતું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ કૌંસમાં સૂચના આપેલી છે કે નિપાત શોધીને લખો, તો આમાં નિપાત છે પણ અને તો, આ બંને નિપાત છે। 54 ઈંટો ભલે તમારી પાસે ખાલી જગ્યા રહી, તો ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય નિપાત મૂકવાનો છે, તો નિપાત આવશે જ। 55 મીરાબાઈ ઉપર ક્રોધ કરીને રાણાજી ખડગ જ તાણે, તો ક્રુદન શોધીને લખવાનો છે, તો એ કરીને એ ક્રુદન છે। 56 રાત્રિના તારાને તરણા સામે અધિકાર નથી, તો ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય ક્રુદન મૂકો, તો એ ખાલી જગ્યામાં અહીં હસવાનો એવો ક્રુદન આવશે। એ ખાલી જગ્યા આપેલ નથી, પરંતુ એ રાત્રિના તારાને તરણા સામે હસવાનો અધિકાર નથી। 57 જીતનારા હંમેશા રાજ્ય ભોગવે છે, તો એ ક્રુદનનો પ્રકાર જણાવો, તો એ જીતનારા એ ભવિષ્ય ક્રુદન છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે કૌંસમાં સૂચના આપેલી હોય છે અને એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય છે। આગળ જોઈશું તો નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપી તેને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। 58 લોહે ઉકળે ઉઠવું, તો એનો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે અત્યંત ક્રોધ આવો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમે આ રૂઢિપ્રયોગનો ઉપયોગ કરી અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરી શકો છો। 59 વધામણી આપવી, તો શુભ સમાચાર આપવા। 60 હવાઈ કિલ્લા બાંધવા, તો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે અસંભવ કે અશક્ય મનોરથ સેવવા। નીચેના વાક્યોમાં કૌંસમાં દર્શાવેલ સૂચના પ્રમાણે લખો। 61 તારી આંખોમાં નિરંતર આ ગજ વર્ષા કરે છે, અહીં લેખન રૂઢિ સુધારીને જવાબ આપેલો છે કે તારી આંખોમાં નિરંતર આગ જ વર્ષા કરે છે। 62 પતિએ પીઠ કરીને દયિતા દેખતી જોતી રહી, વાક્યમાં ભાષા શુદ્ધિ કરવાની છે, તો તેનો જવાબ અહીં આપેલો છે કે પતિએ પીઠ કીધી ને દયિતા દેખીતી રહી। 63 આમાં પૂજ્ય છે તૈલચિત્ર સાઇઝનું ગાંધીજીનું લાઈફ, તો એ પદક્રમ ગોઠવો। વિદ્યાર્થી મિત્રો એ શબ્દો આડાવલા થઈ ગયેલા છે, તો તમારે યોગ્ય ક્રમમાં લખવાના છે। તો એ જવાબ આપેલો છે કે આમાં પૂજ્ય ગાંધીજીનું લાઈફ સાઇઝનું તૈલચિત્ર છે। 64 આંખેથી તમાકુએ લીલાછમ ખેતરો દેખાતા હતા, તો વાક્યમાં પ્રત્યય સુધારો, તો જે એ આપેલો છે તો એની જગ્યાએ આપણે પ્રત્યય લખીશું ના। આગેથી તમાકુના લીલાછમ ખેતરો દેખાતા હતા, તો જવાબ આવશે અહીં ના। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે અહીં વ્યાકરણમાં પ્રશ્નો પૂછાય છે। તો આગળ જોઈશું તો આગળ આપેલું છે કે નીચેના સંયુક્ત સંકુલ વાક્યોને સાદા વાક્યમાં ફેરવીને લખો। 65 ગળે સુપારી જેવો ગોળ ડૂચો ભરાયો ને આંખો ભીની થઈ ગઈ। 66 છેલ્લી કડીમાં કવિ સુંદરીને સંબોધન કરે છે ત્યારે જ કાવ્યમાં વ્યક્તિ પ્રવેશે છે। 67 હજી તને બધી નાની મોટી સંસ્થાઓની મુલાકાત લેશો અને તેમની વિભિન્ન પ્રવૃત્તિઓથી પરિચિત થશો ત્યારે તમને એની મહાનતા સમજાવશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રોએ
જે સંયુક્ત સંકુલ વાક્યો આપેલા છે તેના સાદા વાક્યોમાં ફેરવી અને અહીં જવાબ લખેલો છે તે તમે જોઈ શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારે જવાબ લખવાનો હોય છે। નીચેના સાદા વાક્યોને સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્યમાં ફેરવીને લખો। 68 જે નષ્ટ થયું છે એનો શોક નહીં, જે પ્રાપ્ત થયું હતું એની પન્યતા એ કાવ્યનો મુખ્ય સૂર છે। 69 તમારે શ્રી પ્રભાશંકર સાથે મતભેદ દર્શાવવો હોય, તમારે શ્રી પ્રભાશંકર સાથે લડવું હોય તે કાગળ પર કરજો। અને 70 બોલ બોલ એવું અમારા થોડાનું નામ હતું, રાજા એવું અમારા થોડાનું નામ હતું, નિશાન એવું અમારા થોડાનું નામ હતું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ સાદા વાક્યોને સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્યમાં ફેરવી અને જવાબ લખેલો છે। તમારે આ રીતે જવાબ લખવાનો હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં વિભાગ સી જે વ્યાકરણ વિભાગ છે તે પૂરો થાય છે। હવે આગળ વિભાગ ડી જોઈશું। તો વિભાગ ડી તો અહીં નીચેનું પાઠ્યેતર કાવ્ય વાંચી તેની નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીં કોઈપણ એક કાવ્ય આપેલું છે અને તેના આધારે તમારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કાવ્ય વાંચશો એટલે તમને અહીં જે પ્રશ્નો 5 પૂછાય છે તે પ્રશ્નોના જવાબ આવડી જશે, કારણ કે અહીં કાવ્યમાંથી જ જોઈ અને લખવાના હોય છે। અહીં બીજું આગળ જોઈશું તો એક ફકરો આપેલો હોય છે અને તેને આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે અહીં એક ફકરો આપેલો છે અને તેના આધારે અહીં પ્રશ્નો 5 પૂછાય છે। તેમાં પહેલો 70મો પ્રશ્ન જોઈશું, લેખક ભાષાને પ્રાણવાન શા માટે કહે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પહેલી લીટીમાં જવાબ આપેલો છે કે જીવતી ભાષા ધબકારા મારતી પ્રાણવાન વસ્તુ છે, તે નિરંતર બદલાયા કરે છે, નિરંતર વિકાસ પામે છે અને તે બોલનારા કે લખનારા લોકોનું પ્રતિબિંબ પાડે છે। આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ધ્યાનપૂર્વક ફકરો વાંચ્યો એટલે તમને આ પ્રશ્નોનો જવાબ આવડી જશે। 77 ભાષાના મૂળ શામાં રહેલા છે? તો એ જવાબ આપેલો છે કે ભાષાના મૂળ જનસમૂહમાં રહેલા છે। 78 કેળવણીનો ફેલાવો કરવામાં મદદરૂપ થતા સાધનો જણાવો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ આપેલો છે કે આજના સમયમાં સમાચારપત્રો, છાપેલા પુસ્તકો, સિનેમા, રેડિયો અને ટીવી વિશાળ પાયા પર લોકોમાં કેળવણી ફેલાવી રહી છે। 79 ભાષા જો પ્રજાનો સંપર્ક ખોઈ બેસે તો શું થાય? તો જવાબ આપશે કોઈ ભાષા જો પ્રજા સાથેનો સંપર્ક ગુમાવી બેસે તો તે પોતાનો જીવન શક્તિ ખોઈ બેસે। 80 ભાષાને બળજબરીથી વાળવાનો પ્રયત્ન કરવાથી ભાષા પર શી અસર થાય છે? તો જવાબ આપશે કોઈ ભાષાના વિકાસને અમુક દિશાએ બળજબરીથી વાળવાનો પ્રયત્ન થાય તો સંભવ છે કે એને પરિણામે એ ભાષા વિકૃત રૂપ ધારણ કરે અને તેનો પ્રાણ કચરાઈ જાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમને કોઈપણ એક ગદ્યખંડ આપેલો હોય છે અને તેના આધારે અહીં 5 પ્રશ્નો પૂછાય છે, તેના જવાબ તમારે આપવાના હોય છે। એ આગળ જોઈશું તો અહીં આપેલું છે કે નીચેના ગદ્યખંડને ત્રીજા ભાગનો સંક્ષેપ કરીને તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો। તો તમને કોઈપણ એક આવો ગદ્યખંડ આપેલો છે અને તમારે એનો ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષેપ કરી અને જે ગદ્યખંડને આધારે યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું હોય છે। આગળ જોઈશું તો અહીં 82મા પ્રશ્નમાં પૂછાય છે કે કાળકથન રીત પ્રમાણે વિચાર વિકાસના ક્રમમાં ગોઠવીને ફરીથી લખો। તો અહીં કોઈપણ એક આવો ફકરો આપેલો હોય છે અને તમારે લખવાનો હોય છે। તો અહીં જવાબ આપેલો હોય છે તમે આ જવાબ પ્રમાણે લખી શકો છો। હવે આગળ જોઈશું તો વિભાગ એ છે જે લેખન સજ્જતા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં વિભાગ એ લેખન સજ્જતા તેમાં 83 પ્રશ્નમાં આપેલું છે કે તમે રહો છો તે વિસ્તારમાં રખડતા ઢોરના ત્રાસ વધી રહ્યા છે, આ બાબતની ફરિયાદ કરતી અરજી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને લખો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જવાબ આપેલો છે તો તમે આ રીતે અરજી લખી શકો છો। તો 83મા પ્રશ્નમાં તમને કોઈપણ આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે અને તેનો જવાબ તમારે અહીં અરજી લખવાની હોય છે। તો જેવો પ્રશ્ન પૂછાયો છે એને અનુલક્ષીને તમારે અરજી લખવાની હોય છે। આગળ જોઈશું તો નીચેના પાઠ્યેતર ગદ્યખંડનો વાદાત્મક ગદ્યમાં રૂપાંતર કરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં એક ગદ્યખંડ આપેલો છે અને તેના વાદાત્મક ગદ્યમાં રૂપાંતર કરીને અહીં જવાબ આપેલો છે તે તમે જવાબ જોઈ શકો છો। તો તમારે કોઈપણ એક વાદાત્મક ગદ્યખંડ પૂછાય તો તમે તેનું રૂપાંતર આ રીતે કરી શકો છો। અહીં 8મો પ્રશ્ન પૂછાયો છે, નીચે આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને 70-80 શબ્દોમાં ભાવાત્મક ગદ્ય લખો। તો એક શબ્દો આપેલા હોય છે અને આ મુદ્દા આપેલા છે, તો મુદ્દાને આધારે તમારે 70-80 શબ્દોમાં ભાવાત્મક ગદ્ય લખવાનું હોય છે। તે અહીં જે વિષય પૂછાયો હોય છે, જે મુદ્દા પૂછાયો છે એને અનુલક્ષી અને તમે લખી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે પ્રશ્નો પૂછાય છે। અહીં આગળ 10 ગુણમાં નિબંધ પૂછાય છે। તો અહીં નિબંધ આપેલો છે કે કોરોના વૈશ્વિક મહામારી, અથવામાં આપેલું છે મારા શૈશવના સંસ્મરણો અને અથવામાં આપેલું છે પ્રકૃતિના રમ્ય રૌદ્ર સ્વરૂપ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં 3 વિષય આપેલા હોય છે, તમારે એમાંથી કોઈપણ એક વિષય તમને જે આવડતો હોય 3માંથી એ વિષય પર તમારે નિબંધ 250 શબ્દોમાં લખવાનો હોય છે અને જે 10 ગુણમાં
પૂછાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પેપરનું સંપૂર્ણ સચોટ સોલ્યુશન પૂરું થાય છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પૂરેપૂરો વિડીયો જોયો છે તો તમારી જે બોર્ડની પરીક્ષા આવે છે તેમાં પણ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે અને તમારું પરિણામ પણ સારું આવી શકે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે દરરોજ 7 વાગે અલગ અલગ વિષયના પ્રેક્ટિસ પેપરના વિડીયો અહીં ચેનલમાં મૂકવામાં આવશે। જો તમે દરરોજ વિડીયો જોશો તો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે। જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ।